سوشل میڈیا کا استعمال ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمیشہ پازیٹیو ہونا چاہیے اور اس کو چینلائز بھی کرنا چاہیے. حکومت کی طرف سے قانون سازی بھی کی جا رئی ہے, لوگوں کو ڈیفیم کیا جا رہا ہے, لوگوں کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کر کے ان کی عزتوں کو اچھالا جا رہا ہے. پھر زبردستی ہم نے دیکھا ایک واقعہ جو ثنا یوسف کا ہوا, بڑا دلخراش واقعہ ہوا کہ وہ لڑکی بار بار جب ریفیوز کر رہی ہے, یہ پولیس نے بتایا مطلب ریپیٹڈ ریجیکشن کا کیس تھا یہ, اور اس کے کانسیکوینسز کیا, بالکل, اور اس نے پھر کس طریقے سے قتل کیا. اب اس کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے, 365 کے نمائندے صدام منگٹ نے میں جوائن کیا. صدام بہت شکریہ وقت دیا. مجھے یہ بتائیں کہ اس کیس میں ابھی تک انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے, اور اس لڑکے نے اعترافی جو بیان دیا اس میں کیا بتایا اس نے؟ دیکھیں جی, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کیس کی پیش رفت کی اگر ہم بات کریں تو ملزم جو ہے وہ اس وقت جوڈیشل ہو چکا ہے, اور ملزم کا جو 164 کا بیان ہوتا ہے جو کہ مجسٹریٹ کے سامنے قلم بند کیا جاتا ہے, وہ بیان جو ہے وہ ریکارڈ ہو چکا ہے, اور اس بیان میں ملزم نے بالکل اعتراف جرم کیا ہے. اور ملزم کا جو دیا گیا بیان ہے وہ آئی جی اسلام آباد کی جو پریس کانفرنس ہے وہ بالکل ایک ہے. جس طرح آئی جی اسلام آباد نے جو کچھ اپنی پریس کانفرنس میں بتایا تھا وہی تمام تر بیان جو ہے وہ ملزم کا 164 کا بیان جو مجسٹریٹ سعد نذیر ہیں ان کے سامنے ریکارڈ کروایا گیا ہے. اس میں ملزم نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ میں نے ثنا یوسف کو جو ہے وہ ملاقات سے انکار پر جو ہے وہ قتل کیا ہے. ملزم نے یہ بھی بتایا کہ پہلی مرتبہ ملاقات کے لیے ثنا یوسف نے مجھے بلایا, اور اس کے بعد پھر سارا دن جو ہے وہ مجھے انتظار کروایا, اور اس کے بعد ملی بھی نہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ مجھے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں. پھر اس کے بعد ملزم نے یہ بھی اپنے بیان میں بتایا کہ ثنا یوسف نے واپس جانے کو کہا, اور پھر ثنا یوسف کی برتھ ڈے پر جو میں گفٹ لے کر آیا تھا, جو میں کیک لے کے آیا تھا, وہ بھی چیزیں جو ہے وہ ثنا یوسف نے گفٹ بھی جو ہے وہ مجھ سے نہیں لیا. بیان میں اس نے مزید یہ بھی بتایا کہ 2 جون کو ثنا یوسف نے دوبارہ ملاقات کے لیے بلایا, لیکن وہ مجھ سے جب میں یہاں پر پہنچا کافی انتظار کے بعد بھی ثنا یوسف نے میرے ساتھ ملاقات جو ہے وہ نہیں کی. اس کے بعد ملزم نے یہ بھی صدام مجھے بتائیں کہ کوریبوریٹ یہ بیان جو اس کا ہے, یہ اس کی فون کالز, کیونکہ موبائل تو ثنا یوسف کا اس کے پاس تھا اور پولیس نے اس کانفسکیٹ کر لیا, تو یہ ایویڈنس کوریبوریٹ بھی کر رہا ہے اس کے بیان سے؟ نہیں, بالکل انٹیروگیشن ہوئی ہے, سارا اس نے مانا ہے, ایکسیپٹ کیا ہے. اب تو یہ کہ اب سزا کب ہوگی فائنلی, ویسے سوئفٹ آئی تھنک یہ جو سارا پروسیس ہوا ہے بڑا سوئفٹ ہوا ہے, لیکن اب سزا اس کو جو فائنل ہے یہ کب سنائی جائے گی, یہ بھی بڑا ضروری ہے. دیکھیں سزا کی اگر ہم بات کریں نا تو ملزم تو جوڈیشل ہو گیا ہے, اب وہ جو ایک ٹرائل ہے, جو سارا جس طرح کیس چلتا ہے وہ چل رہا ہے. سزا تب ہوگی جب اسلام آباد پولیس جو ہے وہ ایک پراپر جو چلان ہے وہ عدالت میں پیش کرنے میں کامیاب ہوگی, اور ہم یہی امید کرتے ہیں اسلام آباد پولیس سے بھی کہ جس طرح بڑی جلدی 24 گھنٹوں میں ملزم کو گرفتار کیا ہے, جس طرح سپیڈی چیزیں کی ہیں, تو چلان بھی جو ہے بہت ضروری, کیونکہ نور مقدم کے کیس میں کتنا سالوں تک جو انویسٹیگیشن چیزیں سب چلتا رہا, تو اس میں بڑا ضروری ہے کہ فیملی کو انصاف ملے جلد از جلد. اچھا, اس کیس میں کہیں بھی اس شیطان کے لڑکا تو کیا بولوں, شیطان کی فیملی نے کہیں اس کا کہ جی مینٹل سٹیٹ اس کا ٹھیک نہیں تھا, نفسیاتی تھا, کیونکہ اس کی وجہ سے بھی جو ہے ججمنٹ میں جو ہوتی ہے تھوڑا ٹائم لگتا ہے, کچھ کہیں انہوں نے یہ بولا کہیں بھی کہ نفسیاتی اس کو مسئلہ تھا, یہ اپنے ہوش میں نہیں تھا, کچھ ایسا؟ نہیں, دیکھیں ایسی کوئی بات جو ہے وہ ملزم کی فیملی کے سامنے سے تو ابھی تک پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے اس میں کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی ہے کہ انہوں نے کوئی اس طرح کا کہا ہو کہ اس کا ذہنی توازن, اور بلکہ ان کے فادر کا اس کے فادر کا بیان بھی آیا تھا کہ اس نے اگر کیا تو اس کو دیں سزا. بالکل, دیکھیں, اور جو گاڑی یہ لے کے آتا تھا وہ بھی پولیس نے پکڑی تھی. اچھا, جو پسٹل تھا وہ بھی برآمد ہو چکا ہے. پولیس کا جو انویسٹیگیشن ہے نا, اس کے 2 حصے ہیں. ایک تو وہ پہلا مرحلہ تھا کہ جب ایک واردات ہوئی, اس کے بعد پولیس نے بھاگ دوڑ کی, 24 گھنٹوں میں ملزم کو پکڑ لیا, ساری چیزیں ہوگی ویل ڈن. لیکن جو دوسرا مرحلہ ہے نا, ہمیشہ پولیس اس میں کمزور رہتی ہے کہ جو بھی ملزم ہے, کوئی ڈاکو ہے, کوئی چور ہے, کوئی قاتل ہے, جو بھی ہے, اس کا جو چلان ہے نا وہ بر وقت اور اسٹرانگ کیس جو ہے وہ پولیس پروزیکیوشن بڑی کمزور ہے, آپ صحیح کہتے ہیں. جی بالکل, انویسٹیگیشن کمزور ہونے کی وجہ سے ملزم جو ہے ان کو کافی جو ہے وہ عدالت میں, چونکہ عدالت تو پابند ہے, ان کو ثبوت ملے گا, چیزیں سامنے آئیں گی تو عدالت سزا سنائے گی.
तो ये यहाँ पे, और फिर 14 दिन का टाइम होता है किसी भी केस का। 14 दिन के अंदर हर सूरत चालान जो है वो अदालत में जमा करना है। बिल्कुल जी, उस चालान की एग्जाम्पल अगर बनाना है वो तो ये जल्दी फैसले आना, सही फैसले आना बड़ा जरूरी है, ताकि आइंदा ऐसा हमारी सोसाइटी में हो नहीं। वैसे यू नो ज़ुहैब, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। सदाम, बहुत शुक्रिया आपने इस केस से मुताल्लिक हमें डिटेल्स दी। अभी कुछ सालों में पाकिस्तान, दुनिया भर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के हरासमेंट, इनके मर्डर्स बहुत कॉमन हो गया है, खासतौर पे लड़कियां। सोशल मीडिया का इस्तेमाल, हम कहते हैं कि भाई हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और इसको चैनलाइज भी करना चाहिए। हुकूमत की तरफ से कानून साजी भी की जा रही है, लोगों को डिफेम किया जा रहा है, लोगों के बारे में गलत प्रोपेगेंडा करके उनकी इज्जतों को उछाला जा रहा है। फिर जबरदस्ती हमने देखा एक वाकया जो सना यूसुफ का हुआ, बड़ा दिलखराश वाकया हुआ कि वो लड़की बार बार जब रिफ्यूज कर रही है, ये पुलिस ने बताया, ये केस ही मतलब रिपीटेड रिजेक्शन का केस था ये, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या। बिल्कुल, और उसने फिर किस तरीके से कत्ल किया। अब इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है, 365 के नुमाइंदे सद्दाम मंगट ने में ज्वाइन किया। सद्दाम, बहुत शुक्रिया वक्त दिया। मुझे ये बताएं कि इस केस में अभी तक इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, और उस लड़के ने एतराफी जो बयान दिया उसमें क्या बताया उसने? देखिए जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि केस की पेशरफ्त की अगर हम बात करें तो मुल्ज़म जो है वो इस वक्त जुडिशल हो चुका है, और मुल्ज़म का जो 164 का बयान होता है जो कि मजिस्ट्रेट के सामने कलमबंद किया जाता है, वो बयान जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है। और उस बयान में मुल्ज़म ने बिल्कुल इतराफ़ जुर्म किया है, और मुल्ज़म का जो दिया गया बयान है वो आईजी इस्लामाबाद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बिल्कुल एक है। जिस तरह आईजी इस्लामाबाद ने जो कुछ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, वही तमाम तर बयान जो है वो मुल्ज़म का 164 का बयान जो मजिस्ट्रेट साद नज़ीर हैं उनके सामने रिकॉर्ड करवाया गया है। उसमें मुल्ज़म ने इस बात का इतराफ़ किया है कि मैंने सना यूसुफ को जो है वो मुलाकात से इनकार पर जो है वो कत्ल किया है। मुल्ज़म ने ये भी बताया कि पहली मरतबा मुलाकात के लिए सना यूसुफ ने मुझे बुलाया, और उसके बाद फिर सारा दिन जो है वो मुझे इंतज़ार करवाया, और उसके बाद मिली भी नहीं, और उसके बाद जो है वो मुझे कहा कि आप वापस चले जाए। फिर उसके बाद मुल्ज़म ने ये भी अपने बयान में बताया कि सना यूसुफ ने वापस जाने को कहा, और फिर सना यूसुफ की बर्थडे पर जो मैं गिफ्ट लेकर आया था, जो मैं केक लेके आया था, वो भी चीजें जो है वो सना यूसुफ ने गिफ्ट भी जो है वो मुझसे नहीं लिया। बयान में उसने मजीद ये भी बताया कि 2 जून को सना यूसुफ ने दोबारा मुलाकात के लिए बुलाया, लेकिन वो मुझसे जब मैं यहाँ पर पहुंचा काफी इंतजार के बाद भी सना यूसुफ ने मेरे साथ मुलाकात जो है वो नहीं की। इसके बाद मुल्ज़म ने ये भी सना मुझे बताएं कि कोराबोरेट ये बयान जो उसका है, ये उसकी फोन कॉल्स, क्योंकि मोबाइल तो सना यूसुफ का उसके पास था और पुलिस ने उसको कॉन्फिस्केट कर लिया, तो ये एविडेंस कोराबोरेट भी कर रहा है उसके बयान से? नहीं, बिल्कुल इंटेरोगेशन हुई है, सारा उसने माना है, एक्सेप्ट किया है। बल्कि अब तो ये कि अब सजा कब होगी फाइनली, वैसे स्विफ्ट आई थिंक ये जो सारा प्रोसेस हुआ है बड़ा स्विफ्ट हुआ है, लेकिन अब सजा इसको जो फाइनल है ये कब सुनाई जाएगी, ये भी बड़ा जरूरी है। देखिए, सजा की अगर हम बात करें ना, तो मुल्ज़म तो जुडिशल हो गया है। अब वो जो एक ट्रायल है, जो सारा जिस तरह केस चलता है वो चल रहा है। सजा तब होगी जब इस्लामाबाद पुलिस जो है वो एक प्रॉपर जो चलान है वो अदालत में पेश करने में कामयाब होगी, और हम यही उम्मीद करते हैं इस्लामाबाद पुलिस से भी कि जिस तरह बड़ी जल्दी 24 घंटों में मुल्ज़म को गिरफ्तार किया है, जिस तरह स्पीडी चीजें की हैं, तो चलान भी जो है बहुत जरूरी, क्योंकि नूर मुकद्दम के केस में कितना सालों तक जो इन्वेस्टिगेशन चीजें सब चलता रहा, तो इसमें बड़ा जरूरी है कि फैमिली को इंसाफ मिले जल्द से जल्द। अच्छा, इस केस में कहीं भी इस शैतान के लड़का, तो क्या बोलूं, शैतान की फैमिली ने कहीं इसका कि जी मेंटल स्टेट इसका ठीक नहीं था, नफ्सियाती था, क्योंकि उसकी वजह से भी जो है जजमेंट में जो होती है थोड़ा टाइम लगता है, कुछ कहीं इन्होंने ये बोला कहीं भी कि नफ्सियाती इसको मसला था, ये अपने होश में नहीं था, कुछ ऐसा? नहीं, देखिए, ऐसी कोई बात जो है वो मुल्ज़म की फैमिली के सामने से तो अभी तक तो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई है कि उन्होंने कोई इस तरह का कहा हो कि इसका ज़हनी तवाज़ुन, और बल्कि इनके फादर का इसके फादर का बयान भी आया था कि इसने अगर किया तो उसको दें सजा। बिल्कुल, देखे, और जो गाड़ी ये लेके आता था वो भी पुलिस ने पकड़ी थी। अच्छा, जो पिस्टल था वो भी बरामद हो चुका है। पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है ना, इसके 2 हिस्से हैं। एक तो वो पहला मरला था कि जब एक वारदात हुई, उसके बाद पुलिस ने भागदौड़ की, 24 घंटों में मुल्ज़िम को पकड़ लिया, सारी चीजें होगी, वेल डन। लेकिन जो दूसरा मरला है ना, हमेशा पुलिस इसमें कमजोर रहती है कि जो भी मुल्ज़िम है, कोई डाकू है,